بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ بیٹا اپنے لیے بھی کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیا کر، ساری تنخواہ مجھے لا کر دے دیتا ہے۔ ماں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے عاقب کہنے لگا، ماں میرا کیا خرچ ہے بھلا، آپ پیسے سنبھال کر رکھیں، بہن کی بھی شادی کرنی ہے کل کو، چھوٹے بھائی کا بھی کچھ سوچنا ہے، آپ پیسے سوچ سمجھ کر لگائیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو دے۔ عاقب اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا بہن کی جان تھا، بہن کی ایک آواز پر جان بھی قربان کر دیا کرتا تھا۔ رات کو کام سے آ کر بہن کو آواز دینا، مجھے کھانا گرم کر کے دو۔ بہن بھائی کو کھانا دیتی، بھائی کے کپڑے دھوتی، بھائی سے ہنسی مذاق کرتی، بھائی کو فون کر کے کہتی، بھائی جان میرے لیے آتے ہوئے برگر لے کر آنا۔ بھائی کو جو فرمائش کرتی، عاقب اپنی بہن کی ہر خواہش پوری کرتا۔ عید پہ بہن، ماں، بھائی سب کو شاپنگ کرواتا، بہن جو کہتی لے کر دیتا۔ ماں کے دل کی ٹھنڈک تھا بیٹا عاقب، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ بہن بھائی کا پیار، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ماں باپ کی فرما برداری۔ عاقب تھا کہ ہر رات کام سے گھر آ کر ماں کو دبا کر سونا، باپ کے پاس بیٹھنا، اور پھر عاقب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ عاقب کے لیے ایک لڑکی پسند کی گئی، لڑکی اچھی تھی، تیز ترار تھی، دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی عاقب کی دلہن بن گئی، ہم سفر بن کر گھر آ گئی۔ عاقب بہت خوش تھا اس کے ساتھ، سب بہت خوش تھے۔ عاقب کی بیوی کو اپنی بیٹی سمجھ کر لائی تھی عاقب کی ماں۔ بہن اپنی بھابھی سے دوستانہ سلوک رکھنا چاہتی تھی، لیکن عاقب کی بیوی جس کا نام عافیہ تھا، وہ جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنا الگ گھر چاہتی تھی، الگ رہنا چاہتی تھی سب سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ عافیہ کی ماں نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا، اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنی ساس اور نند سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو تمہارا شوہر جو کمائے بس ان پہ ہی لوٹا دے، کل کو کیا پتا حالات کیسے ہوں، اپنا گھر بنانا، اپنا گھر بسانا۔ عافیہ نے پہلا سال تو جیسے بھی ہوا گزار لیا سب کے ساتھ، لیکن پھر کان بھرنے لگے اپنے شوہر کے۔ دیکھو عاقب، تم ساری تنخواہ اپنی ماں کو دے دیتے ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ غلط کرتے ہو، لیکن اب تمہاری ذمہ داری میں بھی ہوں، کل کو ہمارے بھی بچے ہوں گے، ان کا بھی کچھ سوچو۔ تمہاری ماں کہتی ہے یہ گھر چھوٹے بیٹے کا ہے، تو کل کو اونچ نیچ ہوئی تو ہم کو گھر سے نکال پھینکیں گے یہاں سے۔ سوچو عاقب کچھ ٹھنڈے دماغ سے۔ عاقب کو پہلے غصہ آیا اپنی بیوی کی باتوں پہ، لیکن پھر رات کو اکیلے لیٹے ہوئے سوچنے لگا، بات تو عافیہ کی بھی صحیح ہے، آخر عافیہ دشمن تھوڑی ہے میری۔ عافیہ زیادہ تر فون پہ بات کیا کرتی تھی اپنی ماں سے، بہنوں سے، ہر چھوٹی چھوٹی بات شیئر کرتی تھی سسرال کی۔ نند کو پتہ چلا تو بھابھی سے کہنے لگی، بھابھی جان، چچی جان جب بھی گھر آتی ہیں آپ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی بہو ہر وقت فون پہ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، پلیز آپ کم کیا کریں اور چھوٹی چھوٹی بات وہاں نہ بتایا کریں، اب آپ کا گھر یہ ہے۔ عافیہ کو بہت برا لگا یوں نند کا بات کرنا۔ عافیہ نے رات کو عاقب سے کہا، دیکھو عاقب، آج تمہاری بہن نے مجھے فون کرنے سے منع کیا ہے، اسے سمجھا دو وہ میرے ذاتی معاملات میں نہ آئے، وہ بہت باتیں کرتی ہے، اور کل میں نے خود دیکھا اسے، وہ پتہ نہیں کس سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میں کہتی ہوں اپنی بہن کو جلدی سے نکالو اس گھر سے، شادی کرو اس کی جلدی سے، ایسا نہ ہو کوئی چند چڑھا دے۔ عاقب جو پہلے بہت غصے میں آیا، میری بہن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ ماں سے بات کی، بہن سے موبائل لے لو، یہ کسی سے بات کرتی ہے اور اس کے لیے کوئی لڑکا دیکھو اور بس بیاہ دو اسے۔ ماں حیران رہ گئی، میرے بچے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اپنی بہن کے بارے میں کیوں شک کر رہا ہے اپنی بہن پہ؟ عاقب نے غصے سے کہا، ماں اب بحث نہ کریں اور موبائل لے لیں بہن سے۔ ماں نے حامی میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن بہن ہال میں بیٹھی خالہ کی بیٹی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ عاقب کام سے واپس آیا، اس نے دیکھا کہ بہن فون پہ بات کر رہی ہے، کہا بھی تھا امی کو موبائل لے لو اس سے۔ عاقب نے کچھ نہ دیکھا، بہن کے ہاتھ موبائل پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔
मोबाइल टूट गया। गालियां देता हुआ कमरे में चला गया। समझ नहीं आती इनको एक बार। बहन रोते हुए कमरे में चली गई। माँ के पल्लू के साथ बैठकर रोने लगी। माँ देखो ना, भाई ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, गालियां भी दी हैं। माँ को बहुत गुस्सा आया। आकब अपनी बीवी आफिया के पास बैठा था। आफिया बता रही थी, देखो आकब, ये मोबाइल मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिया है। कैसा है? 20,000 का लिया है। आकब मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत प्यारा मोबाइल है। आफिया मुस्कुराते हुए सीने से लग गई, मेरा शहजादा शोहर। इतने में माँ कमरे में आई, गुस्से में थी। आकब, ये क्या हरकत की तुमने? अपनी बहन को गाली दी? शर्म ना आई तुम्हें बहन को गाली देते हुए? उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। आकब गुस्से में कहने लगा, माँ मुझसे बहस ना करो, बस जल्दी से उसके लिए रिश्ता ढूंढो और भेजो उसको यहाँ से। माँ को गुस्सा आया। माँ गुस्से में कहने लगी, वो क्यों जाए इस घर से, तुम जाओ यहाँ से। लो अपनी बीवी को और दफा हो जाओ यहाँ से। माँ रोने लगी। बहन भाई की तरफ देख रही थी। जो भाई इतनी मोहब्बत करता था, आज क्यों मेरा दुश्मन बन गया। माँ को लेकर बेटी दूसरे कमरे में चली गई। बाप को जब सारी बात का पता चला, बाप ने दोनों को समझाया, लेकिन आफिया ने अपने शौहर से कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये लोग कभी भी निकाल सकते हैं हमें, और दो तनख्वाह माँ को। देखो कैसे बोल दिया, निकलो यहाँ से। आकब बहुत गुस्से में था। अब इन लोगों को तनख्वाह क्या, 1 रुपया ना दूंगा, बस बहुत हो गया। माँ रोने लगी। बहन उदास थी। भाई को हो क्या गया है? भाई तो ऐसा नहीं था। आकब अब काम से घर आता, सीधा अपने कमरे में चला जाता। माँ राह देखती रहती, मेरा बच्चा मुझे मिलने आएगा। माँ तड़पने लगी। चोरी चोरी बेटे के लिए दूध भी भेजती उसके कमरे में। बार बार ये भी पूछती, मेरे बच्चे ने खाना खाया? आकब अपनी बीवी के साथ अलग होने का ख्वाब देख रहा था। माँ दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे पुत्र को हिदायत दे, उसे क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा करने लगा है। मेरे पुत्र को हर दुख तकलीफ से महफूज रखना। एक दिन बहन ने भाभी से कहा, भाभी जान, क्यों आप भाई को हमसे दूर कर रही हैं? आपका घर है ये, आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी, आप रहना यहाँ जैसे दिल चाहे। भाभी ने तंज करते हुए कहा, तुम लोग भी हमको अलग कर दो ना, तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहन ने दुख भरे लहजे में कहा, यही सिखाया क्या आपकी माँ ने आपको? भाभी ने गाली देकर कहा, मेरी माँ के बारे में बात ना करो। दोनों में काफी बातें हुई। माँ ने दोनों को चुप करवाया। आकिब घर आया। आफिया रोते हुए बैग पैक किया। आकब ने पूछा, क्या हुआ? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अम्मी के घर छोड़ कर आओ। आकब थका हुआ था, गुस्से में पूछने लगा, मेरी जान हुआ क्या है? आफिया रोते हुए कहने लगी, तुम्हारी बहन ने मेरी माँ को गालियाँ दी हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहा। आकब पागल हो गया। बहन खाना खा रही थी। आकब ने बहन के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, कितनी कमीनी, क्यों मेरी दुश्मन बन गई है तू? क्यों जीने नहीं दे रही मुझे? क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो? माँ पास थी, छोटा भाई बाप भी पास था। बाप ने गुस्से से आकब को गाली दी, तेरी इतनी हिम्मत के मेरी बेटी पे हाथ उठाया, दफा हो जा यहाँ से, मैं जिंदा हूँ अभी, तू ना दे पैसे, मैं पाल सकता हूँ अपनी बेटी को। आकब अपने कमरे में चला गया। बहन रो रही थी। माँ परेशान रहने लगी। माँ ब्लड प्रेशर की मरीजा हो गई। कुछ दिन बाद ईद थी। भाई इस बार बहन को शॉपिंग करवाने नहीं लेकर गया था। भाई अपनी बीवी को लेकर ससुराल चला गया। ये पहली ईद थी जिस ईद पे भाई साथ नहीं था। माँ रो रही थी, बेटा क्यों ऐसा हो गया, किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें? वो घर जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ थी, अब इस घर में सिर्फ आंसू थे, दुख थे, झगड़े थे। बहन की शादी का वक्त था, रुखसती हो रही थी। बहन ने भाई की तरफ देखा, भाई खुश रहना, बस यही तक तो सफर था मेरा आपके साथ। अब कौन आएगा आपके पास, कौन मांगेगा ईदी, कौन कहेगा बर्गर लाने को? भाई एक आपकी मोहब्बत ही तो मांगी थी आपकी बहन ने। अब खुदा जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे नसीब कैसे होंगे। भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं करते पागल। खुश रहना, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। भला पागल, कभी किसी बहन ने भी भाई का घर बर्बाद किया है? माँ का बहुत ख्याल रखना, यही चाहते थे ना आप, मैं चली जाऊँ यहाँ से। लो आज मैं छोड़कर जा रही हूँ आपका घर। बहन कुर्बान जाए अपने सोने वीर पे। ये कहकर बहन कार में जा बैठी। माँ रो रही थी, बाप की आंखें नम थी, छोटा भाई भी रो रहा था।
बहन चली गई। आफिया को फिर भी सुकून न आया। उसने घर में दीवार बनवा दी, अलग हो गई। बेटा माँ से महीने में कहीं एक बार मिलने लगा और एक दिन बूढ़ी माँ भी दुनिया से चल बसी। फिर बेटे को एहसास हुआ था माँ के बाद दुनिया कैसी होती है। माँ को याद करके बहुत रोता था, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था। हर औरत आफिया जैसी बदबख्त नहीं होती जो घरों में झगड़े डालकर रिश्तों को दूर कर दे, लेकिन कुछ बदबख्त होती हैं जो बेटे को माँ से जुदा कर देती हैं, हंसते हुए घर को आग लगा देती हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ ऐ लड़कियों, आपको वो मिलकर रहेगा जो आपके नसीब का है। अपने लालच में, अपनी अना में कभी किसी माँ से उसका बेटा जुदा न करना, कभी एक बहन से भाई को दूर न करना। तुम भी माँ बनोगी, बहन तुम भी हो किसी भाई की, बेटे तुम्हारे भी होंगे, बहू एक दिन तुम्हारी भी होगी और अंजाम आपका भी फिर कुछ ऐसा ही होगा। दुआओं में याद रखिएगा।